ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरु जी दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत नाल गुरु दे दर जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। श्रवण करन दा सुनन दा एक अपना महात्म ते अपना ढंग है। जे बंदे नूं सुनना आउंदा है ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ सुन के ही बहुत लोग इस भव सागर नूं पार कर गए। सुन के ही बंदे दे अंदर दे पाप कट्टे गए। सुन के ही ओ पापी तो पुण्य आत्मा हो गया। सुन के ही ओ मनुख तो देवता हो गया। इसलिए सुनना, उसनूं जानना, सुनन दा एक ढंग है। सुनते सब ने लोग, पर फिर भी सबनों सुनना नहीं आता। लोग उही सुनते ने जो वो सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते ने दा मतलब ये है कि बंदा सुन लैंदा है, पर मतलब ओदा वो अपनी मर्जी मुताबिक कढ़दा है। कोई गल सुन लई ते उस नूं वो अपने नज़रिए तो वेखदा ते समझदा है। बोलण वाले ने जिवें बोलिया उवें नहीं। इसलिए सुनने का ढंग ये है कि जिस ढंग नाल बोलिया गया है उन्हों उवें ही सुनिया जाए। उन्हों अपनी मत मुताबक वेखण परखण समझण का यतन ना किया जाए। उसनूं उवें समझिया जाए जिवें समझाया जा रहा है, फिर गल बनती है। उस तो बिना नहीं गल बनती। इसलिए जदों गुरु की गल सुनो तदों अपने मन नूं चुप करा लो। साडी जुबान चुप कर जाती, ये सौखा काम है। जुबान चुप हो गई तो इंज लगता है कि शांत हो गया माहौल, कि हुण रौला नहीं पै रहा। पर मन का रौला यारी है। मन उसे तरह ही शोर कर रहा है। इसलिए कथा कीर्तन बेशक जिन्ना मर्जी प्यारा होवे, जे मन शांत नहीं है, मन चुप नहीं है, तो कुछ भी नहीं सुनता, तो कुछ भी सुनाई नहीं दिंदा। सुनाई तां दिंदा जे जुबान दे नाल नाल साडा मन भी
चुप होवे तां गल सुनाई दिंदी है। अदरवाइज सुनिया अणसुनिया एक समान ही हुंदा है। मैं सुनिया कि एक मनोविग्यानक किसी पागलखाने विच गया, वो कुछ सर्वे कर रहा सी पागलों के उत्ते। जदों वो पागलखाने विच गया, मैंटल हॉस्पिटल गया, तो उत्थे जाके उसने जो सर्वे करना सी वो कर रहा। उन्हें दो पागलों नूं देखा, वो आपस विच गल्लां कर रहे हैं, वो आपस विच गलबात कर रहे हैं। एक गल कर रहा है तां ओदी गल सुन लई दूसरा चुप कर दिंदा है। जदों पहला चुप करया तां दूसरे ने अपनी गल शुरू की। दूसरे पागल ने, जिहड़ी दूसरे पागल ने गल शुरू की, ये गल बिल्कुल उस गल नालों वखरी है जिहड़ी पहले पागल ने की सी। दोनों वक्खो वखरियां गल्लां कर रहे ने। एक आसमान की गल करदा है, एक जमीन की गल करदा है। दोनों का कोई तालमेल नहीं आपस विच। असीं जदों किसी नाल गल करदे हां तां किसी एक टॉपिक दे उत्ते किसी एक विषय ते गल करदे हां ते उहदे संबंध विच आपो अपना विचार दिंदे हां, पर वो दोनों पागल वक्खो वखरी गल कर रहे ने पर कर एक दूजे नाल रहे ने। उस मनोविग्यानक तो रह ना होया, उन्हें पूछया, उन्हें कहा कि मैनू एक गल दसो भाई कि तुसी दोनों वक्खो वखरियां गल्लां कर रहे हो। जदों एक बोलदा है तां दूजा चुप कर जांदा है, जदों दूजा बोलदा है तां पहला चुप कर जांदा है। ये क्यों? तां पागलों ने कहा, असीं पागल थोड़ी हैं, असीं पागल थोड़ी हैं। इन्ना क तां सानू भी पता है कि जदों सामने वाला बोले उदों चुप करके गल सुनी दी है। गल उहदी बिल्कुल दुरुस्त है कि जदों सामने वाला बोल रहा होवे तां उहदी गल चुप करके सुनी दी। वो कहंदा ये तां ठीक है कि जदों सामने वाला बोले उहदी गल चुप करके सुनी दी है, पर तुहाडीआं गल्लां दा आपस विच कोई तालमेल ही नहीं बहिंदा। तुहाडीआं गल्लां दा कोई आपस विच तालमेल नहीं। वो कोई होर गल करदा, तूं कोई होर गल करदा। वो कहंदा असीं पागल नहीं हाँ, असीं उही कुछ कर रहे हैं जो लोग एक दूसरे नाल गलबात करते समय करते हैं कि एक बंदा बोलदा है, दूसरा चुप करदा है। इंज लगता है कि वह सुन रहा है, वो सुन नहीं रहा हुंदा, वो अपना जवाब कढ़ रहा हुंदा है कि इन्हें ये कहा तो मैं आ बोलना है। वो सोच रहा हुंदा है, वो अपने मन ही मन विच कुछ बोल रहा हुंदा है कि मैं इहदा आ दलील देवांगा, मैं इहदा आ विच जवाब देवांगा। वो पागल कहंदे असीं पागल नहीं हाँ, ये दुनिया पागलों की है, इत्थे पागल ही भरे पे ने। बस फर्क ये है कि असीं पागलखाने की चार दीवारी विच हां, इस करके लोकी सानू पागल कहंदे ने, पर यह सारी दुनिया ये खुले पागलखाने विच है, इन्हां नूं कोई पागल नहीं कहंदा। असीं सब करदे ऐसा ही हां। जदों कोई बोल रहा हुंदा तां असीं उहदी गल दा जवाब लभ रहे हुंदे हां ते अपने मन विच सोच रहे हुंदे हां कि इहनूं इहदी गल दा की जवाब देना है। इसलिए सानू सामने वाले की गल की कही है ये पता ही नहीं चलता। सानू याद भी नहीं रहिंदा कि उन्हें की बोलिया। इसलिए सुनना एक कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग है। सुनने की कला ये हर बंदे कोल नहीं हुंदी, किसे किसे कोल हुंदी है। जदों तुसी सुनो तो बस सिर्फ सुन रहे होवो, होर कुछ सुनाई ना दे रहा होवे, मन बोल ना रहा होवे, आले दुआले जिन्ना मर्जी शोर हो रहा होवे वो तुहाडी एकाग्रता नूं तोड़ नहीं सकदा
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਰਜੂਸ਼, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੀਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਨੰਦਿਤ ਬੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨੇ ਰਜੂਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਰਜੂਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਜੂਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰਜੂਸ਼ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜੂਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਰਜੂਸ਼ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ। ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਸਨੇ ਹਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਰਜੂਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਜੂਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਫਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ। ਸੁਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਏਕੋ ਰਬ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਰਾ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
जरा यतन तो करो कि जो शांति इत्थे अनुभव हो रही है उसनों जरा मानण दा यतन तो करो। जो इत्थे टिका है, जो इत्थे शांति है, जो इत्थे सुकून है, जरा उस दे नेड़े तो हो के वेखो। जो गुरु दे कोल आनंद है जरा उसनों महसूस तो करो। सतगुरु कहंदे वो वाहिगुरु रविया होया, वो परमेश्वर वसिया होया सारियां थावां विच। इको रब रहया घट अंतर, मुख बोलो गुर अमृत बैना। अपने मुख तो गुरु दे अमृतमई बोल बोलो, उन्ना बोलना जिन्नी जरूरत होवे बस। अज ही तुसी ये काम करके वेखियो कि जरूरत जिन्नी है उन्ना ही शब्द कहना है बस, फालतू नहीं कुछ भी कहना। साडा बहुत घट शब्दां नाल सर जांदा है, पर असीं बहुत वध शब्द यूज करते हैं। असीं बहुत वध गल्लां करते हैं, साडा कुछ कु गल्लां नाल गुजारा हो सकता है। जिन्ना असीं वध तो वध बोलते हैं उन्ना साडा मन जिहड़ा है उचाट रहिंदा है, उन्ने मन खिंडिया रहिंदा है। घट बोलो। सतगुरु ने, गुरु नानक साहब ने कहा ना कि बहुता बोलन झखण होए। बहुता बोलना झख मारना है, कुछ नहीं हासिल हुंदा, पानी विच मधानी वाला काम है। इसलिए गुरु दा शब्द अपने मुख तो बोलो। गुरु दा शब्द मुख बोलो गुर अमृत बैना। अमृतमई बैन जो गुरु दे ने, बचन जो गुरु दे ने, उन्होंने बोलो। गुरु दे शब्द नूं ही सुनो, गुरु दी गल सुनो। दूसरियां गल्लां विच, इधर उधर दीयां गल्लां विच कोई आनंद नहीं है। दूसरे दी बुराई सुनने विच, दूसरे दी निंदा सुनने विच कोई सुकून नहीं है। उहदे नाल हंकार वधदा है। दूसरे दी निंदा सुन के ना हंकार वधदा है। जदों असीं दूसरे दी निंदा सुनदे हां ते सानूं लगदा है कि मैं तां चंगा ही हां फिर इहदे मुकाबले, ये बंदा इहो जिहा है फिर मैं ठीक हाँ। दूसरे दी निंदा दे विच रस ना लाओ। दूसरे दी निंदा विच कुछ नहीं, अपनी उस्तत वल भी रस ना लो। उस्तत ते निंदा दोनों बेकार ने। उस्तत नाल भी हंकार वधेगा, निंदा नाल भी हंकार वधेगा। अपनी उस्तत सुन के हौमे आउंदी, दूसरे दी उस्तत सुन के ईर्षा हुंदी है। अपनी निंदा सुन के गुस्सा आउंदा है, दूसरे दी निंदा सुन के खुशी हुंदी, हंकार वधदा है। इसलिए दोनों दा त्याग कर दिओ, उस्तत दा भी ते निंदा दा भी। गुरु दा शब्द सुनो, गुरु दा शब्द अपने मुख तो बोलो बस। गुरु दा शब्द। लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो फलाना गीत मैनू सुन के बड़ा सुकून दिंदा है। एक गीत सुकून दे सकता है तो कि गुरु दा शब्द नहीं सुकून दे सकता? कि वो नहीं टिका दे सकता? वो ज़्यादा टिका देगा, क्योंकि ये गुरु दा बचन है, ये तुर की बाणी है। वो गीत तो एक बलबले ने किसी बंदे दे मन विच उठे, उन्होंने उसनू गीत दे विच कलमबद्ध कर दिता। पर गुरु दा शब्द, वाहिगुरू दा शब्द जिहड़ा गुरु ने उस परमात्मा दे विच इकमिक हो के उचारिया, उहदे विच लीन हो के उचारिया। इसलिए कविता गुरु दे शब्द दे मुकाबले कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं, कोई अहमियत नहीं होती बहुती। पर गुरु दा शब्द वो वाहिगुरू दे विच इकमिक हो के लिखिया गया। इसलिए उन्होंने सुनना, उन्होंने पढ़ना, उन्होंने विचारना बहुत आनंद देवेगा, बड़ा सुकून देगा। सतगुरु कहंदे हिरदै सुन सुन मन अमृत पाया। ओदा शब्द सुन सुन के, ओदा नाम सुन सुन के
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗਾਉਣ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼। ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਲੱਖ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ
सुनो मेरी भैना, हे मेरी भैन, हे मेरी जीव इस्त्री, हे मेरी जिंदे, तू सुन ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨਾ, ਸਨਮੁਖ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਿਸ ਪਈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਰਾਗ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਕੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਵੇਂ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਲਟੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਆਪ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਆਪ ਪਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਉਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।